बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो शहीन ऑफिशिया ते मैं तुहाडा मेज़बान शहबाज शहीन। असी अपने लहिंदे पंजाब के सारे दोस्तों को अपने चैनल के उत्ते खुशामदीद कहने और चढ़ते पंजाब के मित्रों का भी स्वागत करते हैं जिहड़े साडे नाल मिल के साडे इस चैनल के राही साडे पंजाब का कल्चर, साडे पंजाब दीयां खेडां, साडे पंजाब की सकाफत और सकाफत के शाहकार लोगों को साडे इस चैनल के उत्ते वेंदे ने। तो असी इस वेले अज प्रोग्राम रिकॉर्ड करांगे खिलाड़ी पाकिस्तान के, तो इस सिलसिले के असी इस वेले मौजूद हाँ, पहुँचे हैं बाबा जी रमज़ान 468 गाबे उन्होंने ग्राउंड के हैड कोच कबड्डी टीम 468 गाबे उस्ताद बाबा जी रमज़ान साहब। इस वेले उन्होंने नर्सरी आ 468 गाबे तहसील समुंदरी का यह पिंड आ, तो यह साडे पाकिस्तान का मान ने और पूरी दुनिया का मान ने। राणा आतफाती, नफीस गुजर, विधि भट्टी, सफियान जट, बाबा जी रमज़ान ते ए बाबा जी की नर्सरी आ। जिस तरह के कल भी मैं जिक्र किया सीगा, जिस तरह के कल भी मैं जिक्र किया सीगा 202 दे विच कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बाबा जी रमज़ान आ ये कबड्डी की एक नर्सरी तैयार करते हैं जिन्होंने पिंडों के विच शौक तो है कबड्डी का, लेकिन उत्थे प्रॉपर उस्ताद नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की जाती। वो लोग ख्वाहिश करते हैं कि साढ़े जोड़े बच्चे आ बाबा जी रमज़ान के कोल पाए जान, इन्हों को ट्रेनिंग करन। इस हिसाब के तुसीं देखो पूरी तहसील के विचों हर पिंड चों बच्चे इस वेले बाबा जी रमज़ान की सेवा के विच हाज़र होए ने, बाबा जी कोलों गुर सिੱਖਦੇ ने कबड्डी के। ਇਹ साढ़े नफीस भाई ने तो अल्लाह की ज़ात इन्हों सेहत दी है, सोने रब ने करम किया, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द थानू इंशाअल्लाह मैदानों के मिलणगे जी। असी मुलाकात करते हैं बाबा जी रमज़ान साहब के नाल। सब तो पहले जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बाबा जी, की हाल है जी? ठीक ठाक जी, राजी हो जी? अजी सारे दोस्तों के नाल सी नफीस भाई के नाल। अस्सलाम वालेकुम नफीस भाजी। भाजी की हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह और ठीक ठाक जी। अस्सलाम वालेकुम भाजी। अस्सलाम वालेकुम राज साहब, की हाल है भाई जी? ठीक ठाक जी, राजी जी? हाँ जी, साढ़े बहुत वक्तां दी गल है कि साढ़े पाकिस्तान का सरमाया भाई नफीस गुजर, तुसीं उन्हां नूं वेख रहे, अल्लाह ने पाक ने साढ़े ते करम किया, सोने रब ने तंदुरुस्ती अता की है। तो इधर भी साढ़े टीम का सैट ने उस्ताद मियाँ शाहद शहादा पहलवान पाकिस्तान आर्मी 202 गाबे वाले, उन्होंने शिगिरद खास ने। पहले अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम भाई, की हाल चाल? सफियान जट साहब, जिस तरह के तुसीं इस तो पहले साडी जो वीडियो देखी है उस्ताद रफीक रंधावा ने जिक्र किया कि मियाँ शबीर हाजी स्पोर्ट्स वाले और सफियान जट उत्थों तैयार हो के हुण तो खैर बाबा जी के अंडर ने, बाबा जी के कोलों ये गुर सिੱਖਦੇ ने, बाबा जी इन्हों गाइड करते हैं। इधर मेरे नाल ने अब्दुल भट्टी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम भाई, की हाल है जी? ठीक ठाक जी, राजी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सब खैर खैरियत है जी? हां भाई, ठीक ठाक जी। दोस्तों असी हुण बाबा जी के नाल गलबात करांगे तो थानू असी दसांगे कि बाबा जी ने किस तरह करके कितनी मेहनत करके ये हीरे चंडे। एक टाइम सीगा नफीस गुजर इन्हां ऐसे ग्राउंड दे विच बिल्कुल इस तरह से राणा आती, विधि भट्टी, सफियान जट। अज पूरी दुनिया के उत्ते नफीस गुजर ने उस्ताद रमज़ान का शिमला उच्चा किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान की शान नूं वधाया। रब सोने ने बड़ियां इज्जतां अता कीतियां। ते थोड़े टाइम तो पहले तुसीं वेखिया कि इस नौजवान नूं इंजरी आ गई सी ते और दोस्तों ने वालहाना अपनी मुहब्बत का इजहार किया कबड्डी दे नाल प्यार करने वाले प्रेमियों ने, खा हो पाकिस्तान दे विच सीगे, चढ़ते पंजाब च सीगे, समुद्रों पार सीगे, सारिਆਂ ने नफीस भाई दे नाल हर लिहाज के नाल अपनी मुहब्बत का ते प्यार का इजहार किया जी। असी बाबा जी दे नाल हुण गलबात करांगे जी। दोस्तों जिस तरह के तुहानूं पहले भी दस्सिया कि ये तहसील समुंदरी ज़िला फैसलाबाद, पुराना नाम जिहदा लैलपुर, तहसील समुंदरी का यह पिंड 468 गाबे, जिथे कबड्डी के बड़े बड़े खिलाड़ी नामवर पैदा हुए। सब तो पहले जिन्हों ने पाकिस्तान दे विच पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान आर्मी दे विच तलक इस पिंड का नाम वधाया पूरे पाकिस्तान दे विच। राणा आतफ आती पाकिस्तान आर्मी वो भी इत्थे मौजूद ने, ग्राउंड दे विच ने। और साडे पाकिस्तान का स्टार बल्कि पूरी दुनिया के विच चढ़ते पंजाब च, यूके च, USA दे विच साडे इस वीर दे प्रेमी ने, इस वीर दे नाल प्यार करते हैं नफीस गुजर और सफियान जट, विधि भट्टी इस ग्राउंड के ने और बाबा जी के शिगिरद ने। तो साडे नाल मौजूद ने उस्तादां दे उस्ताद, कबड्डी दे विच एक बहुत बड़ा नाम, कबड्डी के बहुत बड़े जोरी सनियार, हीरे तराशण वाली शख्सियत बाबा कबड्डी उस्ताद रमज़ान गुजर। 213 गाबे इन्हां दा पिंड, हैड कोच 468 गाबे जी। असी इन्हां नाल गलबात करांगे कि इन्हां ने किस तरह करके कबड्डी दे विच खुद किस तरह एंटर होए और अपना कबड्डी का कैरियर इन्हां दा किस तरह का रहा और बाद दे विच जदों कोचिंग स्टार्ट की तो किहड़े खिलाड़ी इन्हां ने नामवर तैयार करके मां खेड कबड्डी की झोली दे विच पाए जिन्हां ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया।
ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂ ਜਦ ਅਜਾੜੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਸੀ, ਭਲਵਾਨੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਲਦ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਭਲਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ? 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਲ ਹੋਈ, 20-25 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, 35 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੇ ਜੀ? 86 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਜੀ? 7 'ਚ, 6 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਜਾਫੀ ਸੀ, ਕਬੱਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕਬੱਡਰ ਜੀ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਲੋਨ ਜੀ। ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜੁੰਟ ਗਏ ਸੀ? ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ 213 ਦੀ ਬਜਾਏ 468 ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ 468 ਚ? ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਆਤੀ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਛੋਟੇ ਮਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਨਫੀਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਦ ਗੁੱਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਜੀ ਸੀਗਾ, ਸਫਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਰਾਣਾ ਆਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਆ ਸੀ, ਮੱਟੂ ਸੀ, ਕਮਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਜਾਫੀ 2 ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਣੇ ਆਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸੁਬਾਹ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਏ ਜੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਮੂਲਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੇ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਵਰ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੜਫਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਅੜਫਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਡੁਰ ਕੇ ਝੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲੀ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ 213 ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਚੰਗੀ 213 ਦੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ 213 ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਫਸ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹੋਵੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਸਾਡੇ ਅੜਫਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮੈਚ ਹੀ ਅੜਫਸ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਇਹ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ? ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਛਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਆਤੀ ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਪਟਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ 12-13 ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਚ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਈਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਹਲੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਕਿ ਹਲੇ ਸਿਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆ ਜੀ ਨਾਮਵਰ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾ। ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਫਿਆਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ। ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ। आज कहते हैं हम अपने साइकिल से आए हैं। ਠੀਕ ਹੈ।